کہ شکست ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. یہ ہم لوگ ہیں جس نے اس کو ایک انڈسٹری بنایا ہے. اس کو ہم نے مال متا پیسہ جمع کرنے کا ایک ذریعہ بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کے سامنے اچھا راستہ دیا ہے لیکن اس اچھے راستے کو ٹھکرا کر آپ برے راستے کی طرف جا رہے ہیں. منزل ما دور نیست, کوئی منزل دور نہیں ہوتی ہے. منزل ما دور نیست, تیز ترک گامزن. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے, تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے, تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ. کہ شکست ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. محترم صدر مجلس تعظیم صاحب, ہمارے اس انسٹیٹیوٹ کے آنر صہیب بھائی, عارف سر, ہمارے عامر سر, ہماری میڈم, طالب سر اور پیارے بچوں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے آپ تمام اسٹوڈنٹس کا شکریہ جنہوں نے ہمیں ایک, آج تک ہم آپ کو پلیٹ فارم پرووائڈ کرتے تھے, ایک انوائرمنٹ دیتے تھے. آج آپ نے ایک انوائرمنٹ یہاں پر کریٹ کیا, ایک پلیٹ فارم ہمیں دیا کہ ہم اپنا جو فیڈ بیک ہے, آپ کے ساتھ جو اتنا ٹائم گزرا, ہم اپنے جو ہمارے سینئرز یہاں پر ہیں جن کے سامنے ہم جواب دہ ہیں, چونکہ جواب دہی کا احساس جو ہے یہ ایمان کا ایک حصہ ہے. ہمیں اس چیز پہ پورا یقین ہے کہ ہمیں کسی ذات کے سامنے جواب دہ ہونا ہے, اور اس جواب دہی کا ہی احساس لے کر ہمیں اس چیز کو بتانے میں کوئی آر محسوس نہیں ہے کہ ہم دنیا کے چھوٹے چھوٹے کام جہاں پر کرتے ہیں, کوئی انسٹیٹیوٹ چلاتے ہیں یا کوئی اور کام کرتے ہیں, ہم اپنے بڑوں کے سامنے جواب دہ ہوتے ہیں. تو تعظیم صاحب, میں آپ سے ادباً یہ چیز کہنا چاہتا ہوں کہ ہم آپ کے پیچھے ان اسٹوڈنٹس کی جو کاؤنسلنگ ہے وہ وقتاً فوقتاً ہفتے میں کسی ایک بار ان کی کیریئر گائیڈنس کے حوالے سے بات کرتے تھے. ان کو ان کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ پہ ہم کچھ چیزیں ان کو بتاتے تھے, انسٹرکشنز دیتے تھے. ابھی ہماری 9th کلاس کی ایک بیٹی نے آپ کے سامنے جو خیالات اظہار کیے, یہ انہوں نے ہمارے بارے میں آپ کو ایک فیڈ بیک دیا کہ ہم نے یہاں سے کیا سیکھا. بیٹا, آپ نے بولا کہ ہمیں یہ چیز احساس ہونا چاہیے کہ ہم کس ریلیجن سے بلانگ کرتے ہیں, ہم مسلمان ہیں. میں اس سے آگے بڑھ کر آپ کو ایک چیز کہنا چاہتا ہوں. آپ کی اس بات پہ مجھے ابھی میں نے یہ سلیکٹ کیا, یہ سورہ شریف کی چند آیات, چونکہ ہماری جو کتاب زندگی ہے یا کتاب ہدایت ہے وہ کسی خاص مخصوص ریلیجن کے لیے کوئی کتاب نہیں ہے, وہ ایک عالمگیر کتاب ہے. اور اس سورہ شریف کا نام جو ہے یہ سورہ دہر اس سورہ شریف کا نام ہے, اور اس سورہ شریف کا دوسرا نام مفسرین کرام نے جو رکھا ہے وہ سورہ انسان رکھا ہے. کیا رکھا ہے؟ سورہ انسان بھی اس کو کہتے ہیں. اور پہلا ہی جو لفظ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کو, نہ کہ مسلمانوں کو مخاطب ہو کر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے, بلکہ سارے انسانوں کو مخاطب ہو کر کہا ہے کہ حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. یہ ہمارے لائف کا وہ پیریڈ ہے جب ہم یہاں پر نہیں آئے تھے. یہ عالم ارواح کی بات ہو رہی ہے, یہ انسان کو اس زمانے کی بات ہو رہی ہے جب یہ اپنی ماں کے پیٹ میں تھا, کہ ایک وقت آپ پر ایسا گزرا تھا کہ آپ کو
किसी चीज का कोई इल्म नहीं था। इन्ना खलकनल इंसाना मिन नुतफतिन अमशाज नबतलीही फजअल्नाहु समीअन बसीरा, यानी मैंने इस इंसान को फिर तख्लीक इसकी की, इसको मैंने पैदा किया। किससे पैदा किया? एक जमे हुए नुतफे से पैदा किया, एक नापाक कतरे से पैदा किया। यानी इसमें इंसान की असलियत दिखाई गई है कि आपको जिंदगी में किसी मोड़ पे आपको तकब्बुर करने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपनी असलियत को, जैसा कि आपने अभी इनको बोला कि हम अपनी असलियत को पहचाने, हमारी असलियत यह है कि हम एक नापाक खून के खतरे से पैदा हुए हैं और अल्लाह ताला ने हम पे दो एहसान किए हैं जो पूरी कायनात में किसी पर भी एहसान नहीं है। फजअल्नाहु समीअन बसीरा, हमें सुनने के भी बसारत भी दी और सुनने के लिए हमें कान भी दिए, हम देख भी सकते हैं और सुन भी सकते हैं। ठीक है बेटा। इसके बाद अल्लाह ताला ने दो रास्ते हमारे लिए मुकर्रर किए। इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरन व इम्मा कुफूरा। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने तुम्हारे सामने दो रास्ते दिए। एक रास्ता यह है कि आप शुक्रगुजार बनो, आप उन चीजों अच्छाइयों की तरफ आप दौड़ो। दूसरा रास्ता यह है कि आप नाशुक्री इख्तियार करो। नाशुक्री यह है कि अल्लाह ताला ने आपके सामने अच्छा रास्ता दिया है लेकिन उस अच्छे रास्ते को ठुकरा कर आप बुरे रास्ते की तरफ जा रहे हो। दूसरी बात, चूंकि हमने आज मुअज़्ज़ज़ जो मेहमान इकराम है, ताजिम साहब है, यहाँ पर दावत दी है, ये आपके साथ इंटरेक्शन करेंगे, लेकिन आखिर पर मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। यहाँ पर हम एक फैमिली की मानंद रहे, यहाँ पर हमने आपको ऐसा एनवायरनमेंट आपको प्रोवाइड करने की कोशिश की। हम किस हद तक कामयाब हुए ये आप लोगों ने अभी फीडबैक दिया कि आप किस हद तक कामयाब हुए। हमने ऐसा एनवायरनमेंट आपको दिया कि आप बिना किसी झिझक के हमसे ये बात एजुकेशन के बारे में कोई भी बात करने के लिए तैयार हो गए। आपको हमने कोई डर का माहौल नहीं दिया। लेकिन दूसरी तरफ से डिसिप्लिन के मामले में मैंने आपको पहले दिन से कहा है कि जो आजकल एजुकेशन सेक्टर में, एजुकेशन फील्ड में पहले ये कहा जाता था एक टीचर को कि आप किस डिपार्टमेंट में काम करते हो, वो कहते थे कि मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम करता हूं, मैं एजुकेशन फील्ड में काम करता हूं। लेकिन आज के दौर में ताजिम साहब, चूंकि ये एजुकेशन फील्ड जो है ये एजुकेशन इंडस्ट्री की सूरत इख्तियार कर चुका है। जैसे बॉलीवुड इंडस्ट्री है इसी तरह एजुकेशन इंडस्ट्री है। लेकिन इस इंडस्ट्री को बनाने वाले कौन लोग हैं? ये कोई दूसरी मखलूक नहीं है, ये हम लोग हैं जिसने इसको एक इंडस्ट्री बनाया है। इसको हमने माल मता पैसा जमा करने का एक जरिया बनाया है। लेकिन मैंने आपको पहले दिन से यह एहसास दिया कि इस इंस्टीट्यूशन का असली मकसद जो है वो ये नहीं है कि हम यहां से माल बटोर के पैसा बटोर के जाएं और ऐश करें। आपकी लाइफ में कोई गैर मामूली चेंजिंग हम नहीं ला सके तो फिर इस इंस्टीट्यूशन का कोई भी फायदा नहीं है। दूसरी बात यह है कि मैंने आपके सामने एक शेर पढ़ा बेटा, इस शेर का जो बुनियादी मकसद है वो आप लोग और हम लोग हैं। अल्लामा इकबाल ने आपके लिए जो, हमारे लिए जो कुछ अशार गाए हैं, चूंकि एक ऊंटनी से मुखातिब होकर अल्लामा इकबाल ने ये अशार गाए हैं। ना कये सय्यार मन आहुए तातार मन, बोलता है अल्लामा इकबाल, एक मालिक, एक ऊंटनी का मालिक जो है उसको रेगिस्तान में वो सफर करता है, वो अपनी ऊंटनी को कहता है, वो अपनी ऊंटनी की तारीफें करता है। क्या करता है? ना कये सय्यार मन, ए मेरी ऊंटनी, ए हिजाज की रानी, तू चलते जा, तू चलते जा, मंजिल तेरी दूर नहीं है। दरहमो दीनार मन अंधको बिस्यार मन, यानी तू ही सब कुछ मेरे लिए है। दौलतो दीनार मन, तू मेरी दौलत है, तू मेरे दीनार है। ये एक मालिक ऊंटनी का अपनी ऊंटनी से कहता है कि हमारा जो सफर है तू चलते जा, सफर की मानंद चलते जा, तू तेज तर चलते जा। और उसके बाद अल्लामा इकबाल इस ऊंटनी को कहता है कि तेज तरक गामजन, थोड़ा और तेज चल, थोड़ा और मंजिल की तरफ और तेज चल, तेज तरक गामजन मंजिले मा दूर नेस्त, हमारी मंजिल जो है वो ज्यादा दूर नहीं है। बेटा इसी तरह आप अपने आप को दिलासा दीजिए
کہ ہماری منزل دور نہیں ہے، تیز ترک گامزن، ہم اپنی منزل کی طرف تیز دوڑیں گے، ہم اپنی منزل کی طرف کہکشاں کی طرف تیز دوڑیں گے، ہماری منزل دور نہیں ہے۔ 9th کا لڑکا جس نے نیٹ کوالیفائی یہاں سے کرنا ہے، وہ یہ سمجھے کہ میرے 3 سال ہے، میری منزل اب زیادہ دور نہیں ہے۔ اس 9th کے بچے کو یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ میں رات دن محنت کروں گا، کیونکہ علامہ اقبال نے یہ ہمارے لیے مشعل راہ یہ شعر فرمائے ہیں، منزل ما دور نیست، کوئی منزل دور نہیں ہوتی ہے، منزل ما دور نیست تیز ترک گامزن۔ ہمیں صرف یہ کرنا ہے کہ ہماری اپنی ڈائریکشن جہاں کی طرف متعین ہے تھوڑا تیز بھاگنا ہے اس ڈائریکشن کی طرف۔ اب میں لاسٹ میں آپ کو اپنے دل سے مخاطب ہو کر، ہمارا دل جو ہے، ہماری جو جس دل کی بنیاد پر ہماری زندگی کا وجود ہے، علامہ اقبال نے فرمایا ہے تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، یعنی تو جو تیرا جو دل ہے یہ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تو شیشے کی طرح بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، تیرا دل جو ہے وہ ایسا آئینہ ہے، تیرا دل آئینے کی مانند ہے، شیشے کی مانند ہے، لہذا جس طرح باقی انسان جو ہے یہ ظاہری طور پر شیشے کو بچا کے رکھتے ہیں کہ یہ ٹوٹنا نہیں چاہیے، تو ایسا نہیں کرے گا، تو اس کو توڑے گا، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا جو آئینہ ہے تو اس کو بچانے کی کوشش نہیں کر، باقی آئینے جب ٹوٹ جاتے ہیں ان کی کوئی وقت نہیں رہتی ہے، باقی آئینے جب چکنا چور ہوتے ہیں تو وہ ختم ہو جاتے ہیں، لیکن تیرا آئینہ جو ہے، تیرا دل جو ہے، جب یہ ٹوٹے گا، جب آپ اس کو توڑو گے، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کی شکست ہو تو عزیز تر۔ اگر یہ ٹوٹ جائے نا یہ اس کے لیے بہت اچھا ہے، اگر آپ کا دل ٹوٹ جائے یہ اس کے لیے بہت اچھا ہے، تو عزیز تیرا کی شکست ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں، یعنی جو آئینہ ساز ہے، جس نے یہ دل بنایا ہے، جس نے یہ شیشہ بنایا ہے، اس کے سامنے عزیز ترین دل وہ ہے جو ٹوٹ جائے۔ آپ کا دل کس چیز میں ٹوٹنا چاہیے؟ بات یہ ہے کہ آپ کس چیز میں اپنے اس آئینے کو توڑو گے، آپ اس چیز میں اپنے آئینے کو توڑو گے، آپ کس احساس میں توڑو گے کہ مجھے رب العالمین دیکھ رہا ہے۔ اس سب سے پہلی چیز ہے آپ اپنے خدا کے سامنے اس دل کو توڑو گے، آپ رب کے سامنے گڑ گڑا کر اس دل کو بار بار چکنا چور کرو گے، اس آئینے کو بار بار توڑو گے۔ دوسری چیز جو ہے، اس آئینے کو توڑنے کی جگہ کس احساس میں اپنے اس آئینے کو توڑو گے؟ وہ اس احساس میں توڑو گے کہ ہمارے ماں باپ جو ہیں، آپ کے ماں باپ نے اپنے لیے کپڑے نہیں خریدے ہیں، انہوں نے اپنے لیے نیا جوتا نہیں خریدا ہے، انہوں نے اس لیے نیا جوتا نہیں خریدا ہے کیونکہ ان کو آپ کی منتھلی فی پے کرنی ہے، اس لیے انہوں نے بولا کہ نہیں، میں پھٹے ہوئے کپڑوں میں اپنے کام کی طرح بھاگوں گا، کیونکہ میری بیٹی اور میرے بیٹے نے کیا کرنا ہے، انہوں نے تعلیم حاصل کرنی ہے، کل کو انہوں نے میرا نام روشن کرنا ہے۔ آپ اس احساس میں بھی اپنے دل کو توڑنا۔ دوسرا احساس یہ ہونا چاہیے آپ کو، بیٹا یہ چیز ہونی چاہیے، میں نے آپ کو جو سب سے ہم لوگ جو چاہتے ہیں کہ آپ میں ہونا چاہیے، دوسری چیز یہ ہے آپ تعلیم حاصل کرتے ہو۔ میں آپ سے پہلے دن بھی یہ چیز عرض کی تھی کہ جب آپ یہاں آؤ گے آپ ظاہری طور پر اپنا بیگ ساتھ لاتے ہو، آپ اپنی کتابیں، آپ اپنا پین ساتھ لاتے ہو، آپ اپنا لیپ ٹاپ ساتھ لاتے ہو، لیکن آپ روحانی طور پر 2 چیزیں آپ اپنے ساتھ لاتے ہو۔ یہ میں لڑکوں سے بھی کہوں گا اور آپ سے بھی کہوں گا، بیٹا آپ ایک چیز یہ لاتے ہو، آپ اپنے ماں کی ساڑی اپنے ساتھ لاتے ہو، دوسری چیز جو ہے وہ آپ اپنے باپ کی ٹوپی اپنے ساتھ لاتے ہو۔ آپ کی مرضی ہے آپ اپنے ماں کے آنچل کو لوگوں کے قدموں تلے روندو یا اپنے باپ کی ٹوپی کو لوگوں کے پاؤں میں گراؤ، یہ آپ تک ہے، یا آپ اپنی ماں کا جو دوپٹہ ہے اس کی حفاظت کرو۔ وہ دوپٹہ اس لیے آپ حفاظت کرو گے، آپ ہوٹلوں، آپ کسی
बार में या आप किसी ऐसे एंटरटेनिंग जो जगह है वहां पर आपका रुख नहीं होना चाहिए, बल्कि आपका रुख जो होना चाहिए वो उस मंजिल की ओर होना चाहिए जिस मंजिल के ख्वाब आपके पेरेंट्स ने देखे हैं। मैंने आपसे पहले दिन भी कहा, हमारा इंस्टीट्यूट जो है ये आपको कम से कम एक एहसास देगा, आपको यह एहसास देगा कि आपकी मंजिल क्या है, आपको जाना कहां की ओर है। आपके मां बाप ने आपको डॉक्टर बनाने के लिए सपने देखे हैं, लिहाजा उन सपनों को अगर पूरा नहीं कर सकते हो, तालीमी मैदान में थोड़ा पीछे रह सकते हो, लेकिन मेहरबानी करके उनकी इज्जत को उछालना मत, उनकी इज्जत को कहीं बेचना मत। यह हमारा आपको पैगाम है। दूसरी चीज जो है, मैंने आपको बोला है, ये हम एजुकेशन इंडस्ट्री यहां पर खोलने वाले नहीं है। हम एजुकेशन इंडस्ट्री इसलिए नहीं खोलने वाले, कोई ऑर्फन बच्चा होगा, हमें अपने इस इंस्टीट्यूट के ऑनर से ये डायरेक्शन मिली है कि कोई ऑनर, ये ऑर्फन बच्चा होगा जो पढ़ नहीं सकता है, आप उसको मेरे हिस्से की कमाई उसके पढ़ने में दे दो, मैं उसको अपने तरफ से पढ़ाऊंगा। आपका हम बिल्कुल थैंक यू इस बात से करते हैं। कुछ बच्चे हमने यहां पर फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाए। यहां के टीचरों को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं। आरिफ सर जैसे टीचर जो हैं, हमारे मैथ के बहुत सारे स्टूडेंट्स जो बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस में गए, वहां से उन्होंने उन इंस्टीट्यूशंस को रिजेक्ट किया कि हमें सर कोई समझ नहीं आ रही है, वहां पर ऐसा माहौल नहीं मिला। लेकिन हमारे आरिफ सर जो है, इन्होंने मैथ का एक लेक्चर देकर सारे स्टूडेंट्स को, इस जो स्टूडेंट मैथ में बहुत काफी पीछे था, उसने तहिया किया कि मैंने अगर पढ़ना है, मैंने अगर आगे कोई सब्जेक्ट रखना है तो मैं मैथमेटिक्स ही रखूंगा। दूसरी बात, हमारे आमिर सर है, इन्होंने हालांकि पहली बार फिजिक्स पढ़ाया। मुझे रब की कसम है, मैंने आप स्टूडेंट से, ताजिम सर, मैंने इन स्टूडेंट से कहा था कि क्या हम ये आमिर सर को चेंज करें, तालिब सर को चेंज करें, क्योंकि इन्होंने पहली बार ये सब्जेक्ट्स लिए हैं। इन्होंने बोला सर हमारा वजूद तब तक इस इंस्टीट्यूट में है जब तक आमिर सर यहां पर है, जब तक आरिफ सर यहां है, जब तक तालिब सर यहां है, जब तक इशफाक सर यहां है। आप इस फैकल्टी को जिस दिन चेंज करोगे, हम उसके बाद यहां की तरफ नजर नहीं दौड़ाएंगे। हमारी मैडम जो है, मुझे वल्लाह है, बहुत सारे टीचर स्टूडेंट्स जो है जो उर्दू छोड़ने पर, जिनको उर्दू लैंग्वेज से नफरत हो गई थी, इन्होंने एक उम्मीद उनको दी, नहीं उर्दू का इमला 9th क्लास की लड़कियों को, इनको 8th क्लास की लड़कियों को इन्होंने ठीक कराया, और उनको जो उन्होंने अपना उड़ना बिछोना जो है वो उर्दू लैंग्वेज को बनाया। हमारे लिए इससे काबिल फख्र बात क्या हो सकती है। लास्ट पे आप तमाम स्टूडेंट्स का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। आपने इतने इंस्टीट्यूट को छोड़कर यहां पर रेजोनेंस कोचिंग इंस्टीट्यूट में अपना दाखिला कराया, यहां पर पूरे डिसिप्लिन के साथ हमारे साथ आपने कोऑपरेट किया। ताजिम सर, आपका मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने वक्तन फवक्तन हमारी गाइडेंस की, हमारे प्रोग्रामात में आप शरीक होते हैं, अपना कीमती टाइम लगाकर यहां पर आते हैं। सुहैब साहब, आपका मैं बेहद शुक्रगुजार हूं। यहां पर तमाम टीचर्स जो है, उनका मैं अपने दिल से बहुत ही शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने मेरा यहां पर कोऑपरेट किया। अल्लाह ताला आपको सदा खुश, शादाब और खुश रखे।